Okay, good morning, everyone. We studied till ASFR, I think. TFR is pending. Only one sum we did it. Correct. Only one sum is finished, completed, I think. So let us start from TFR itself. So what is TFR? Sum of total annual age-specific fertility rate. And what is the formula for TFR? It is 5 into summation quinquennial ASFRs. Correct. What is this quinquennial ASFR? So what is this? How we will find ASFR? We'll find ASFR for different age groups. Correct. We'll find for different intervals. Correct, which is given in the question. Later we will add that and we will multiply 5 to that sum. Correct. Okay. Let us see. Quinquennial age specific fertility rate for women of childbearing age group of a community are 20, 60, 70, 40, 20, 12, and 5. Compute total fertility rate. What is that given numbers are? It is nothing but age specific fertility rate for women of childbearing age. Means these numbers are ASFRs. Directly ASFRs given. Now what is the formula? 5 into quinquennial ASFRs. Correct? 5 into summation. Summation means what? Summation means it is what summation? Summation means okay, let it be. Summation means what? Sum. So what happens? Summation means sum of ASF. Summation. That summation itself, it is nothing but sum. Clear. So what is sum of quinquennial ASFR means? We have to add ASFR for different age groups, but here age groups are not mentioned. Directly it is given. These are the ASFRs. So what we have to do? First we have to add this. And when we add this, we will get 232. Then we have to multiply 232 by 5. So answer is 1160. Here, this much births per what? 1,000 females. Clear. This 1160 is for 1,000 females. Clear. Next, calculate total fertility rate for the following data. Also calculate the average number of children born to women of childbearing age. Means per woman, how many children? We have to find here. Here we'll get total fertility rate means we'll get answer for 1,000 women. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1000 ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ ವುಮನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಅ ವುಮನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವುಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? So this is the question. First we have to do of course what table, age group, female, number of births, and also ASFR. How to find ASFR? ಹೇಗೆ find ಮಾಡೋದು ASFR? Formula ಅಂತ ASFR, the number of live births in a specified age group in a year divided by total number of females of that particular age group into 1000. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ? 20 to 39, 15 to 49 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀತೇವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ interval ಅಥವಾ age group they didn't mention anything, right? We have to find for all these intervals or all these age groups. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬೇಕಾದಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ನ 15 to 19 ಎಷ್ಟು? 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂತದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ 15 to 19 ಎಷ್ಟು? 15 to 19 ಇದು ಲೈವ್ ಬಸ್ 500 ಆದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಸೊ 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಇಂಟು 1000 ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? 50. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15,000 ಇಂಟು 1000, 1400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14,000 ಇಂಟು 1000. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ASFR ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ASFR ಸಿಕ್ಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ
ASFR ಸಿಕ್ಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 10 ತನಕ ASFR ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 380. ASFR ಟೋಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಮಗೆ TFR ಫಾರ್ಮುಲಾ 5 into quinquennial ASFRs. So what is summation quinquennial ASFR? That is this summation ASFR. Quinquennial ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ 380 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 5 into this summation quinquennial ASFR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 380. So 380 that is 1900 but for how many women? 1000 women. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕು. ಅದೆಂತ ಆಯ್ತು? 1000ಗೆ 1900 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಾಗೆಂತಾಯ್ತು? 1 into 1900 divided by 1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 into 1900 ಎಷ್ಟು? 1900. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 is 1.9. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಗೆ 1.9 ಅಂದ್ರೆ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, the next question, calculate total fertility rate for the following data. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುದಂದ್ರೆ TFR ಮತ್ತೆ CBR ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ TFR ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಖಾಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸಹ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? So what is the first step of table? As usual, we have to write the table. Next, one extra column we have to add, that is ASFRs. Correct? So how to find ASFR? We have to write the formula. So what is the formula? Number of live births in the specified age group in a year divided by total number of females of that particular age group in a year. In a year is missing here. In a year into 1000. Correct? ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 0 divided by female population. Correct? ಆ ಏಜ್ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 7500 into 1000 ಎಷ್ಟು? 0 divided by something is 0. 0 into something is 0. So it is 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 20 divided by 7310 into 1000 that is 2.7397. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ 125.4774 ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೆಂತ? ಇದು ಸಮೇಶನ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFR ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಶನ್ ಅಂತ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFR. ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ASFR ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಇದು ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇದರ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಸಮೇಶನ್ ASFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ 125.4774 ಆಯ್ತು ಇಂಟು 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? 627.3872. ನಮ್ಗೆ 627 ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಒಂದು 627 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು 628 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿ. So next is total fertility rate ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ TFR ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬರ್ತ್ ಇಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂತ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತದು? ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಂತ? ASFR ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ASFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ASFR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ASFR, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ASFR. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ 619.25, ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 567.61. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ TFR. ವಾಟ್ ಈಸ್ TFR ಫಾರ್ಮುಲಾ? TFR ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ A it is. So it is 5
summation quinquennial ASFR for A. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ASFR A ಇದು ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 619.25 ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುದು. ಸೊ 5 into 619.25 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3096.25 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚೂ ಟೈಪ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? TFR ಫಾರ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟದು? ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 into quinquennial ASFR ಫಾರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಷ್ಟು? ಸಮೇಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿ ಇದು ASFR ಎಷ್ಟು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ASFR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ASFR ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎ, ASFR ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎದು ASFR ಇದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿ ASFR ಇದು. ಸೊ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 567.61. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಂಟು 5 ಮಾಡುವಾಗ 2838.05 ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ವುಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? 3000 ನ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ 2000. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುದು ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುದು? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ದು TFR ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುದು? ಎ ದು. So TFR of A is greater than TFR of B. So community A is more fertile ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ದು ಕಲೀರಿ, ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬಂದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. Okay, the next is next next question. Calculate TFR and compare the fertility of two cities. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ASFR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ASFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಸಿಟಿ ಎದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟು, ಸಿಟಿ ಬಿ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸಿಟಿ ಎದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಇಷ್ಟು, ಸಿಟಿ ಬಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ASFR ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ASFR ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ASFR ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ASFR ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ASFR. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ತಕೊಳ್ಳುವ? ಸಿಟಿ ಎದ್ದೆ ತಕೊಳ್ಳುವ. ಸಿಟಿ ಎದ್ದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಎದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡುವ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಟಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಟಿ ಎ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುದು. ಸಿಟಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಬಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಎಂತದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು. ಸಿಟಿ ಎದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆಯುದು, ಸಿಟಿ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಟಿ ಎದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸಿಟಿ ಎಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು? ಏಜ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲಂ ಬರಿಬೇಕು? ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಟಿ ಎ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಡಾಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ASFR ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದು? ಸಿಟಿ ಎಗೆ ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ASFR ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಂತ ಸಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ತಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ASFR ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಈಗ ASFR ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೆ ನಾವು ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೆ ಎಂತ ಕ್ವಶನ್, ಎಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1000 ಬರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು
1000. So birth and 2 and 1204 divided by 1204 divided by 14,000 into 1000. Correct? ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ 86 ASFR ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೆಂತ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು 86 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸಾರಿ 86 ಅಲ್ಲ, 1204 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14,000 ಇಂಟು 1000. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಎಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 19. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಗೆ ರೋಗಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು 1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1204 divided by 14,000 into 1000, that is 86. Next, 2,295 divided by 15,000 into 1000, that is 153. ಸೊ ನೀವು ಆ ತರನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ASFR ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ASFR ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು? TFR ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ TFR ಫಾರ್ಮುಲಾ? TFR ಆಫ್ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು, A ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಟಿ A. ನಾವು ಸಿಟಿ ಎದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಟಿ ಎದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಸಿಟಿ ಎದು ಬರ್ತ್ ತಕೊಂಡು ASFR ಫಾರ್ ಸಿಟಿ A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂತದು? 5 ಇಂಟು ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFR ಆಫ್ A. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ASFR ಆಫ್ A ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಅಂತ. So what is the quinquennial ASFR for A? That is 626. So 5 into 626, it is equal to 3130. Clear? Next ಎಂತಾಯ್ತು? ಈಗ ನಮ್ದು A ದಾಯ್ತು, TFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ B. ಸೊ ಡಾಟಾದಿಂದ B ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಏಜ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ B ದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಕಾಲಮ್, ಹಾಗೆ ಸಿಟಿ B ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಈ ಕಾಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು 47,000, ಇನ್ನೊಂದು 1,222. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಂತಾಯ್ತು? ASFR ಫಾರ್ B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಹೇಗೆ? 1222 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 47,000 ಇಂಟು 1000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 15 to 19, 20, 24 ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ASFR for B. Clear? So ASFR for 1,222 divided by 47,000 into 1000. That is how much? 26. ಹಾಗೇನೆ 7,400 divided by 50,000 into 1. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 15 to 19 ಹಾಗೆ ಬರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ್ದಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬರ್ತ್ ಇಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ASFR. ಈಗ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ASFR ಗೆ 20 to 29 ಕೊಟ್ರೆ, ಬಟ್ 20 to 29 ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20 to 29 ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ASFR ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು TFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 559. ಸೊ 559 ಅನ್ನು ಎಂತ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಸಮೇಷನ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFR ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂತ? TFR ಆಫ್ B ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 into quinquennial ASFR of B. ಅಂದ್ರೆ quinquennial ASFR is 559. So into 5, that is 2795. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 3130, ಇಲ್ಲಿ 2795. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3130 for how many women? 1000 women. ಇದು 2795 for 1000 women. 1000 women ಗೆ 3,000 ಜಾಸ್ತಿಯೇ, 1000 women ಗೆ 2,000 ಜಾಸ್ತಿ, 3,000 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು? ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸಿಟಿ A is more fertile. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ದೆ. ಸಿಟಿ B is less than, or ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ TFR ಆಫ್ A. ಸೊ
city A is more fertile. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ TFR ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು STDR ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ TFR 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ STDR ಕಾಮನ್ ಆಗಿ STDR ಕೇಳುದು. STDR ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವೇ ಸಿಟಿ A ಸಿಟಿ B ಕೇಳಿ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್. ಸೊ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. 4 ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, CBR, CDR, GFR, ASFR and TFR. What is CBR? Crude birth rate. ಎಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ GFR? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಇಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏಜ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೀಮೇಲ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೇಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ASFR ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 to 29, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ 20 to 29 ಆ ತರ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ 20 to 29 in a year. ಆ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It depends upon the question. If they ask in the interval, then you have to mention that interval in your formula also. If they won't mention, directly you can write general formula and you have to find all the SFR. ಹೇಗೆ all the SFRs find out ಮಾಡುದು? ಪ್ರತಿ ರೋಗೆ ನೀವು SFRs find out ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. birth divided by female population. In the case male population ಕೊಟ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ASFR ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರೀರಿ. ಸುಮ್ನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ASFR ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ TFR? 5 ಇಂಟು ಸಮೇಷನ್ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFRs ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. 5 ಇಂಟು ಕ್ವಿನ್ಕ್ವೇನಿಯಲ್ ASFRs ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ASFRs ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಪೆನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂತದು ಹಾಕುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ, ಗೆರೆ ಹಾಕುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಪೆನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಪೆನ್, ಇರೇಸರ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೈನ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.